Hello children, welcome to class 10th English lessons. Now let us begin unit 3. Already we have completed first unit and second unit. Now in unit 3, the journey, that is A. Three parts are there here, A, B, C. A is the journey. Let us see what is here. The journey, that means a person, he is narrating his own experiences here about his journey. Okay, let us begin the lesson. After spending a leisurely Sunday at home, the very thought of returning to the work on Monday is tiring. Is it not, children? You also feel the same thing, no? See, you enjoyed your holiday, Sunday, and even some students will have half day on Saturdays also. So 1.5 day you will enjoy, and immediately have to go to school the next day on Monday means that is really, it is horrible for you all. Is it not? So the same thing happened with him here, because he stayed here for 6 months at his home. Let us see. Lethargy creeps in if the holiday continues over an extended period. That is how I felt when I was preparing to return to my place of work after spending 6 months at home. The fact that I was to leave behind my newly wed wife and go to a far off place did not help either. Obviously, I did not want to go. Actually, what happened 6 months ago, he came to his proper place because he got married here. His marriage was fixed and he got married. Now he has to leave his wife here and he has to go to his working place. That is the problem. Okay. And second paragraph. See, one thing, children, whenever I start teaching lesson, you please keep your textbooks before you and go through line by line. Every paragraph you have to see, and that every sentence you have to read along with me. Okay, because I am explaining the meanings also, word by word I am explaining. So you will be able to follow my lesson easily. Okay, if you keep your textbook before you. Second paragraph. However, I finally did decide to go. That means I decided to go. Instead of that, he said that I did decide to go. I did not have much to carry by way of luggage, just a trunk. That means he doesn't have more luggage, only one trunk. Trunk means, I'll explain you, that is మీకు తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానది. రేకు పెట్టెలాగా ఉంటుంది ట్రంక్ పెట్టె. పాతకాలంలో, చాలా పాతకాలంలో వాడేవాళ్ళు. ఎక్కడ జర్నీకి వెళ్ళాలన్నా, ఎక్కడ ప్రయాణం చేయాలన్నా ఫస్ట్ ఆ ట్రంక్ పెట్టె ఒకటి ఉంటుంది కంపల్సరీగా. అది వేసుకుని కూర్చునేవాళ్ళు కూడా. సో ఆ ట్రంక్ పెట్టి తప్ప అతనికి వేరే ఇంకేమీ లేదు లగేజ్. అవర్స్ ఈజ్ ఎ హిల్లీ టెరెన్. వాళ్ళది ఎలా ఉంటుందంటే హిల్లీ ప్లేస్లో ఉంటారన్నమాట. వితౌట్ ఎనీ మోటరబుల్ రోడ్స్, అండ్ దెర్ ఈజ్ నో సర్టనిటీ దట్ వీఆర్ ఎవర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఎనీ రోడ్స్. మా ప్లేస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే అలా చెప్తున్నాడు తను వాళ్ళ ప్లేస్ గురించి, మొత్తం తన గురించి అన్నీ, తన జర్నీ గురించి మొత్తం తను మనతో చెప్తున్నాడు అనమాట. అది వాళ్ళ రోడ్స్ కూడా సరిగ్గా లేవు వాళ్ళకి. ఇంకొకటి ఏంటంటే అసలు రోడ్స్ వేస్తారు అని కూడా వీళ్ళకి ఏమీ గ్యారంటీ లేదు. ఇన్ ఎనీ కేస్ వైల్ కమింగ్ హోమ్ వీ డు నాట్ క్యారీ బెడ్డింగ్. ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు బెడ్డింగ్ అది ఏమీ తెచ్చుకొని అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఇంట్లో అన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి. అలాగే ఇక్కడి నుంచి అతను వర్కింగ్ ప్లేస్కి ఎక్కడికైతే వెళ్తున్నాడో, ఎక్కడైతే వేరే ఊర్లో ఉంటాడు కదా, అక్కడ కూడా బెడ్డింగ్ అవసరం లేదు. కాబట్టి ఓన్లీ ట్రంక్ ఒకటే సరిపోతుంది. కొంచెం బరువు ఉంటుంది, ఎందుకంటే అన్ని సామాన్లు దాంట్లోనే పెట్టేసుకుంటున్నాడు కాబట్టి కొంచెం వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఇంకేం చెప్తున్నాడంటే, బిసైడ్స్ I had come home this time round for a special purpose, to get married. My parents had arranged my marriage according to the customs of our tribal society. ఇంకేం చెప్తున్నానంటే ఈసారి ఇంకా కొంచెం స్పెషల్ రీజన్ ఉంది నేను ఇంటికి రావడానికి. ఏంటి అంటే ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం, మ్యారేజ్ అయిందనమాట. అది కూడా వాళ్ళ అతను ట్రైబల్ సొసైటీకి చెందినవాడు.
వాళ్ళ ట్రైబల్ సొసైటీ ప్రకారం పెద్దవాళ్ళు అరేంజ్ చేసిన మ్యారేజ్ చేసేసుకున్నాడు. వాళ్ళే ఫిక్స్ చేసి ఈయనని పిలిచారనమాట. టైమ్ ఫ్లూ అండ్ 5 months into my marriage I realized it. Initially, I thought of extending my leave, even taking unpaid leave. But after some dilly-dallying, I finally decided against it because marriage had increased my responsibilities and I had got into debt. ఇంకా ఏం చేశాడంటే ఇతను పోనీ ఉండిపోదామా, కొద్ది రోజులు లీవ్ ఎక్స్టెండ్ చేసుకుందామా అని అనుకున్నాడు. ఇనిషియల్లీ ఐ థాట్ ఆఫ్ ఎక్స్టెండింగ్ మై లీవ్, ఇంకా కొంచెం లీవ్ ఎక్స్టెండ్ చేసుకుందాము అనుకున్నాడు. అన్పెయిడ్ లీవ్ అంటే శాలరీ ఇవ్వరు ఇంకా ఆ టైంలో. కొన్ని ఏమో పెయిడ్ లీవ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. వాళ్ళకి ఒక లిమిట్ ఉంటుంది. ఆ లిమిట్లో లీవ్స్ తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు లీవ్ తీసుకున్నా కూడా వాళ్ళకి శాలరీ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ 5 months అతనికి అలాగే జరిగింది. ఇంకా ఎక్స్టెండ్ చేస్తే అతనికి అన్పెయిడ్ అనమాట, అన్పెయిడ్ లీవ్ అలా తీసుకుందామా అనుకున్నాడు. కానీ చాలా ఆలోచించి ఢిల్లీ డెల్లింగ్ అంటే తర్జన భర్జనలు, ఊరికే ఆలోచించడం అంటే ఫాస్ట్ డెసిషన్ తీసుకోకుండా జాగుగా కొంచెం లేట్గా మొత్తానికి ఒక డెసిషన్కి వచ్చాడు. ఏంటి అంటే వెళ్ళిపోవాలి అని. ఎందుకు అంటే ఈ మ్యారేజ్ వల్ల ఆయనకి ఖర్చులు కూడా పెరిగాయి, రెస్పాన్సిబిలిటీస్ పెరిగినాయి కాబట్టి ఖర్చు కూడా పెరిగింది అతనికి. ఐ ఫైనలీ డిసైడెడ్ అగేన్స్ట్ ఇట్ బికాస్ మ్యారేజ్ హ్యాడ్ ఇంక్రీస్డ్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అండ్ ఐ హ్యాడ్ గాట్ ఇన్ టు డెప్ట్. కొన్ని అప్పులు కూడా తీర్చాల్సినవి ఉన్నాయి కాబట్టి అతను ఎలాగైనా కానీ ఇంకా జాబ్లో జాయిన్ అవ్వాలి. ఇక్కడ మీ కొత్త వర్డ్ ఢిల్లీ డెల్లింగ్ అంటే బద్ధకంతో పోస్ట్పోన్ చేస్తుంటారు. చూద్దాంలే ఇంకొంచెంసేపు, కొన్ని రోజులు అలా, దాన్ని ఈ వర్డ్ యూజ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ 3rd paragraph. ఆన్ మై వే హోమ్ ఫ్రమ్ ద బస్ స్టాప్ మై ట్రంక్ హ్యాడ్ బీన్ క్యారీడ్ బై ఎ పోటర్. అతను ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు 5 months బ్యాక్ ఎవరు తీసుకొచ్చారో ట్రంక్ అంటే ఒక పోర్టర్ అనమాట. అక్కడ స్టేషన్స్లో అక్కడ కూలీ వాళ్ళు ఉంటారు కదా, అలా తీసుకొచ్చాడు అతను. ద ప్రాబ్లమ్ నౌ వాజ్ వీ కుడ్ నాట్ ఫైండ్ ఎనీ వన్ హూ కుడ్ హెల్ప్ మీ క్యారీ ద ట్రంక్ టు ద బస్ స్టాప్. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఎవ్వరు కూడా ఇక్కడ కూలీ వాళ్ళు దొరకడం లేదు. ఇంటి నుంచి ట్రంక్ తీసుకెళ్ళాలి నేను నా బస్సు దగ్గరికి అని అంటే ఎవరు దొరకట్లేదు. At another time of the year, we would have easily found someone to help me. But now, most of the villages were busy in the fields. సరే, ఇంకొక సమయంలో అయితే కనుక ఇయర్లో, సంవత్సరంలో ఇంకొక సమయంలో అయితే కనుక వాళ్ళు దొరుకుతారు. కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ సీజన్లో వీళ్ళందరూ కూడా చాలా బిజీగా ఉన్నారు. వాళ్ళ ఫీల్డ్స్లో, పొలం పనిలో అందరూ బిజీగా ఉన్నారు కాబట్టి ఎవరు హెల్ప్ చేయడానికి కూడా లేరు అతనికి. నోబడీ హ్యాడ్ టైమ్ టు స్పేర్ ఫర్ మీ. నా కోసం టైం ఇవ్వడానికి ఎవరు ఇక్కడ రెడీగా లేరు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ క్యారింగ్ ద ట్రంక్ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ బీన్ సచ్ ఏ వర్రీ ఫర్ మీ ఎక్సెప్ట్ దట్ మై ఎడ్యుకేషన్ హ్యాడ్ మేడ్ మీ షన్ ఫిజికల్ లేబర్. యాక్చువల్లీ అతను ఏం చెప్తున్నాడంటే మనకు నిజం చెప్పేస్తున్నాడు అనమాట. ఆ ట్రంక్ తీసుకెళ్ళడము అనేది నాకు అదొక పెద్ద విషయం కాదు నిజానికి, కానీ నేను చదువుకున్న చదువు దీనికి అడ్డం వస్తుంది, ఫిజికల్ లేబర్ని చేయకుండా ఆపుతుంది అనేసి చెప్తున్నాడు. ఫిజికల్ లేబర్కి దూరంగా పెట్టేస్తుంది. షన్ అంటే దాన్ని వెనక్కి నెట్టేయడం అనమాట, వాపస్ చేయడము, డినై ఏమంటారంటే దాన్ని వెళ్ళగొట్టడం అంటే దూరంగా ఉంచడం ఇక్కడ మీనింగ్. ఏది దూరంగా ఉంచుతుంది అంటే మనం చేద్దాము అనుకున్న పనిని చేయనీయకుండా ఈయన చదువు అడ్డం వచ్చి అలాంటి వాటినిటికి ఫిజికల్ లేబర్కి దూరంగా ఉంచింది అని అర్థం ఇక్కడ. ఆఫ్టర్ ఆల్ ఐ వాజ్ ఏ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ అండ్ ద ఐడియా ఆఫ్ పీపుల్ సీయింగ్ మీ క్యారీ మై ఓన్ లగేజ్ వాజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ అమ్యూజింగ్. ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఒకటి ఫస్ట్ మనం ఏం చెప్తున్నామంటే ఫిజికల్ లేబర్కి నా చదువు అడ్డం వస్తుంది, నేను బరువులు మోయటం ఏంటి అందరిలాగా అని. ఇంకొకటి ఏంటంటే నేను ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ని కదా, నేను జాబ్ చేస్తున్నాను కదా, అప్పుడు అందరూ చూశారనుకోండి నేను లగేజ్ మోయడము, అందరూ వింతగా చూస్తారు. అమ్యూజింగ్ అనమాట, అందరూ వింతగా చూస్తారు. కాబట్టి ఈ 2 రీజన్స్ వల్ల నేను బరువులు మోయలేను, లేబర్ పని చేయలేను అని. నిజంగా చెప్పాలంటే ఆ ఏజ్లో దాదాపు అందరికీ అలాగే ఉంటుంది.
అందరు చూస్తున్నారేమో, మనం తక్కువగా అనుకుంటారేమో, మనమేమో చదువుకుంటున్నాము, అలా సహజమైన ఆలోచనలతో ఉంది అతని మైండ్ కూడా. ఆ ఏజ్లో ఉండే ఆలోచనలు అలాగే ఉంటాయి కాబట్టి. అదర్వైజ్ ఫర్ యంగ్ మ్యాన్ లైక్ మీ, ఈ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ బీన్ అన్ ఇష్యూ టు క్యారీ ఏ 20 కిలో చెస్ట్ ఆన్ మై బ్యాక్. అది ఎంత పెద్ద బరువేం కాదు, ఒక 20 కేజెస్ ఉంటుంది. నా ఏజ్కి నేను ఈజీగా, నాలాంటి యంగ్ మ్యాన్ ఈజీగా మోయగలుగుతాడు. నాకు అది పెద్ద బరువు కాదు. కాకపోతే టూ రీజన్స్ ఉన్నాయి కదా. ఒకటి బీయింగ్ ఎడ్యుకేటెడ్, ఒకటి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆఫీసర్ పోస్ట్ ఒకటి ఉంది కాబట్టి అందరూ చూస్తారేమో అని. ఫైనల్లీ మై ఫాదర్ కేమ్ అప్ విత్ ఏ సొల్యూషన్. వాళ్ళ నాన్న దీనికి సొల్యూషన్ చెప్పారు. ఏంటి అంటే, డోంట్ వరీ, ఐ మై సెల్ఫ్ విల్ సీ యూ ఆఫ్ అట్ డిరాంగ్. ఇతను వెళ్ళాల్సిన ప్లేస్ అనమాట. అని ఆయన ఏమంటే, సీ యూ ఆఫ్, నేను పంపిస్తాను, దగ్గరుండి సాగనంపుతాను. సీ యూ ఆఫ్ అంటే తెలుసు కదా, సాగనంపడం అని. డిరాంగ్ వరకు నేను నీకు హెల్ప్ చేస్తాను, అంటే నేను సాగనంపడానికి నేను వస్తున్నాను అని చెప్పారు వాళ్ళ నాన్న. ఐ ప్రొటెస్టెడ్. ఇప్పుడు కొంచెం అడ్డు చెప్పాడు అనమాట. హౌ కుడ్ ఐ అలో మై ఓల్డ్ ఫాదర్ టు క్యారీ మై ట్రంక్? వాట్ వుడ్ పీపుల్ థింక్? వాట్ వుడ్ దే సే? బట్ ఐ ఫెయిల్ టు డిసైడ్ హిమ్. ఇట్ వాస్ డిసైడెడ్ దట్ ఫాదర్ వుడ్ క్యారీ ద చెస్ట్. చివరికి ఎలాగైందంటే, వాళ్ళ నాన్న మోసుకొని వచ్చాడనమాట. అతనికి ఏమో ఇష్టం లేదు, చాలా అడ్డు పెట్టాడు అతను. ప్రొటెస్టెడ్ అంటే వద్దని చెప్పాడు, నువ్వు అలా చేయొద్దు అని అడ్డుపడ్డాడు అతను. మా నాన్న కనుక ఈ బరువులు మోసుకుంటూ ఈ ట్రంక్ పెట్టి తీసుకుని వస్తుంటే అందరూ ఏమనుకుంటారు? అది ఇతని బాధ. పైగా వాళ్ళందరూ ఏమంటారు వెనకాల, ఇవన్నీ కూడా అతనికి బాధే. కానీ ఏంటంటే, వాళ్ళ నాన్నని అడ్డుకోవడంలో అతను ఫెయిల్ అయిపోయాడు అనమాట. ఐ ఫెయిల్ టు డిసైడ్ హిమ్. ఇట్ వాస్ డిసైడెడ్ దట్ ఫాదర్ వుడ్ క్యారీ ద ట్రంక్ చెస్ట్. సో ఇంకా ఫాదర్ డిసైడ్ అయిపోయారు, నేనే తీసుకొని వస్తాను అని. నెక్స్ట్ ఈ పేజ్లో లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్. ఏ లార్జ్ క్రౌడ్ గ్యాదర్డ్ ఎట్ అవర్ ప్లేస్ ద డే ఐ వాజ్ టు లీవ్. ఇంకా అతను వదిలి వెళ్ళిపోయే రోజు, ఊరు విడిచి వెళ్ళిపోయే రోజు వచ్చింది. చాలామంది అక్కడ పోగారనమాట, క్రౌడ్. ఎందుకంటే జనరల్గా విలేజెస్లో అలాగే ఉంటుంది కదా, అందరు కూడా కలిసిమెలిసి ఉంటారు, ఒకళ్ళకొళ్ళు ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చుకుంటారు. ఒకళ్ళ ఇంట్లో ఫంక్షన్ అయితే అందరికీ తెలిసిపోతుంది, అందరు గ్యాదర్ అవుతారు. అలాగే ఇక్కడ కూడా అందరూ గ్యాదర్ అయ్యారు, ఇతను వెళ్ళిపోతున్నాడు కాబట్టి. పీపుల్ హ్యాడ్ కమ్ టు విష్ మీ లక్. అందరు కూడా గుడ్ లక్ అని చెప్పి ఇతన్ని విష్ చేయడానికి వచ్చారు. ఇట్ వాస్ 10:20 when I left for Dirang. My father had already left, as I had to do a bit of క్యాచింగ్ అప్. ఐ వాక్డ్ ఫాస్ట్. వాళ్ళ నాన్న ఏం చేశాడంటే, ఆయన త్వరగా వెళ్ళిపోయాడు. వీళ్ళు వెళ్ళాల్సిన టైం వచ్చేసింది, 10:20 అయింది. ఇంకా అతను స్లోగా పనిచేసుకుంటున్నాడు. ఈ లోపల వాళ్ళ నాన్న చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోయాడు. ఆయన అందుకోవడానికి ఇతను కొంచెం ఫాస్ట్గా వెళ్ళాల్సి వచ్చిందనమాట. ఐ వాక్డ్ ఫాస్ట్. 3 kilometers డౌన్ ద రోడ్ ఐ కాట్ అప్ విత్ మై ఫాదర్. ఇంకా వాళ్ళ నాన్న ముందు వెళ్ళిపోయేసరికి అతను ఏం చేశాడంటే, 3 kilometers డౌన్ ద రోడ్, ఆ రోడ్కి ఇంకొంచెం 3 kilometers డౌన్ అనమాట, అక్కడ వాళ్ళ నాన్నని క్యాచ్ చేయగలిగాడు, అంటే అందుకోగలిగాడు వాళ్ళ నాన్నని. అంత స్పీడ్గా వెళ్ళిపోయాడు వాళ్ళ నాన్న. ఫాదర్ సెడ్, యు ఆర్ లేట్, వుడ్ యు లైక్ టు రెస్ట్ ఫర్ సమ్ టైమ్? నువ్వు అసలే లేట్గా వచ్చావు, సరే కొంచెంసేపు రెస్ట్ తీసుకుంటావా అన్నాడు. ఎందుకంటే ఈ అబ్బాయి ఫాస్ట్గా నడుచుకుంటూ వచ్చాడు కదా, కొడుకు టైర్డ్ అయిపోయాడేమో అని తండ్రికి అనిపించింది అనమాట. నెక్స్ట్ పేజ్. హ్యావింగ్ వాక్డ్ ఫాస్ట్ ఐ వాజ్ టైర్డ్. మోరోవర్ ఐ హ్యాడ్ టు క్రాస్ 2 hills ఆన్ ద వే అప్ టు ద స్పాట్. ఐ క్విక్లీ సాట్ డౌన్ ఆన్ ఎ రాక్. మై ఫాదర్ లాఫ్డ్ ఎట్ మై ప్లైట్. అయితే ఇతనికి ఏంటంటే నిజంగానే చాలా టైర్డ్ అయిపోయాడు, చాలా ఫాస్ట్గా నడుస్తున్నాడు కాబట్టి. ఇంకా ఏంటంటే 2 కొండలు మించేలాగా ఆన్ ద వేలో ఆ 2 కొండలు కూడా క్రాస్ చేసి రావాల్సి వస్తుంది. అంటే అర్థం చేసుకుంటారు కదా మీరు, కొంచెం అప్ అండ్ డౌన్ ఉంటుంది. కొండల మీద నుంచి రావడం అంటే ఎత్తు ఎక్కాల్సి వస్తుంది, మళ్ళీ దిగుతూ ఉండాల్సి వస్తుంది. దానివల్ల కూడా ఇతనికి చాలా అలసట అయిందనమాట. వాళ్ళ నాన్న అలా అనేసరికి, రెస్ట్ తీసుకుంటాం అనేసరికి అతను కూర్చుండిపోయాడు, ఒక చిన్న రాయి మీద కూర్చుండిపోయాడు. వాళ్ళ నాన్న నవ్వేశారనమాట. మై ఫాదర్ లాఫ్డ్ ఎట్ మై ప్లైట్, PLIGHT. ప్లైట్ అంటే వాడి పరిస్థితి, దుస్థితి అనమాట. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం బాగాలేదు కాబట్టి దాన్ని ప్లైట్ అంటున్నారు.
అది మంచి సిచ్యుయేషన్ ఎంజాయబుల్ కాదు కాబట్టి ప్లైట్ అంటే వాడి దుస్థితి, బ్యాడ్ పొజిషన్లో నడవాడు. సో దిస్ లిటిల్ డిస్టెన్స్ హ్యాస్ టైర్డ్ యూ, రెస్ట్ ఫర్ ఎ వైల్, బట్ వీ హ్యావ్ టు బీ ఇన్ టైమ్ ఫర్ ద బస్. వాళ్ళ నాన్న అంటున్నాడు అనమాట, ఈ కాస్త డిస్టెన్స్కే, ఇంత కొంచెం డిస్టెన్స్కే నువ్వు టైర్డ్ అయిపోయావా, సర్లే కొంచెం రెస్ట్ తీసుకో, ఈ లోపల అయినా కానీ మనం మళ్ళీ బస్ని క్యాచ్ చేయాలంటే టైంకి అక్కడ రీచ్ అవ్వాలి అని చెప్తున్నాడు. ఫాదర్ వాజ్ క్వైట్ ఫర్ సమ్ టైమ్. ఆయన కొంచెం నిశ్శబ్దంగా ఉన్నారు. క్యూయుఐఈటి అంటే నిశ్శబ్దం, క్యూయుఐటి అంటే అది వేరే మీనింగ్ వస్తుంది. ఇక్కడ స్పెల్లింగ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. క్వైట్ అంటే సైలెంట్గా ఉంటాం, క్యూయుఐఈటి. కొంతసేపు వాళ్ళ ఫాదర్ సైలెంట్గా ఉన్నాడు. హీ థాట్ఫుల్లీ లుక్డ్ ఎట్ మీ ఎట్ ద సన్ ఫర్ ఎ మూమెంట్ అండ్ దెన్ హిస్ ఐస్ ఫెల్ ఆన్ ద క్యాన్ ఆఫ్ హోమ్ మేడ్ వైన్ దట్ ఐ వాజ్ క్యారింగ్. అప్పుడు వాళ్ళ నాన్న ఏం చేశారంటే కాసేపు ఆకాశం వైపు చూశాడు వాళ్ళ నాన్న, సూర్యుడి వైపు చూసి ఆయన కళ్ళు ఏంటంటే క్యాన్ మీద పడ్డాయి. క్యాన్ ఈ అబ్బాయి మోసుకొస్తున్నాడు, ఒక క్యాను. ఆ క్యాన్ని చూశాడు వాళ్ళ నాన్న. అదేంటంటే ఇంట్లో చేసిన వైన్ ఉందన్నమాట, అందులో ఇంట్లోనే తయారు చేసుకున్నారు. అది ఇతను తీసుకొస్తున్నాడు. వెట్టింగ్ హిస్ లిప్స్ విత్ హిస్ టంగ్ హీ సెడ్ ఇన్ ఏ మటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ మ్యాటర్, ఐఎమ్ థర్స్టీ. వాళ్ళ నాన్న ఏం చేశారంటే ఆ క్యాన్ని చూశాక కొంచెం తన పెదవులు తడుపుకుంటూ నాకు చాలా దాహంగా ఉంది అని అన్నాడు. అంటే అర్థం ఏంటంటే అది క్యాన్లో ఉన్న వైన్ తాగాలని వాళ్ళ నాన్నకి అనిపించింది, ఎందుకంటే ఆయన కూడా టైర్డ్ అయిపోయాడు కదా. ఐ గేవ్ హిమ్ ద క్యాన్ ఆఫ్ వైన్, హీ పోర్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఎ మగ్ అండ్ హ్యాండెడ్ మీ ద క్యాన్. హీ డ్రాంక్ ఆల్ ఆఫ్ ఇట్ ఎట్ వన్ గో. వాళ్ళ నాన్న ఏం చేశారంటే వెంటనే తీసేసుకున్నాడు. ఏది, ఆ క్యాన్ తీసుకొని మగ్గులోకి అది క్యాన్లో ఉన్న వైన్ వంపుకున్నాడు. వంపుకొని ఒక్కటేసారి తాగేసాడు అనమాట. అంటే అంత దాహంగా ఉంది ఆయనకి. హీ దెన్ అరేంజ్ ద బెల్ట్ దట్ వాజ్ అటాచ్డ్ టు ద ట్రంక్ కేర్ఫుల్లీ ఆన్ హిస్ ఫోర్ హెడ్. ఇంకేం చేశాడంటే మళ్ళీ ఆయన ఇంకా అది తల మీద ట్రంక్ పెట్టుకోవడానికి వీలుగా ఒక బెల్ట్ ఉంటుంది కదా, అంటే దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఆ బెల్ట్ని సరిదిద్దుకున్నాడు, తల మీద పెట్టుకొని దాన్ని చక్కగా ఫోర్ హెడ్ మీదకి వచ్చేటట్టుగా సెట్ చేసుకున్నాడు ట్రంక్ పెట్టుకోవడానికి. సో దిస్ వాజ్ ద పిక్చర్, మై ఫాదర్ క్యారింగ్ మై లగేజ్ ఆన్ హిస్ బ్యాక్ అండ్ మీ ఫాలోయింగ్ విత్ ఏ టైనీ bag in my hand. We were walking up a narrow hilly road and neither of us uttered a word, as if we were strangers who spoke different languages. ఎలా నడుస్తున్నారంటే వీళ్ళు నడిచేటప్పుడు, ఇప్పుడు ఇందాక మనం అనుకున్నాం కదా లగేజ్ అంతా ఆయన వీపు మీద మోస్తున్నాడు, ఈ అబ్బాయి ఏమో ఒక చిన్న బ్యాగ్ పట్టుకొని నడుస్తున్నాడు. అది వీళ్ళ పరిస్థితి. ఇంకా నడిచేటప్పుడు ఏంటంటే ఇద్దరితో మాట్లాడుకోవట్లేదు. వేరే లాంగ్వేజ్ వాళ్ళు, పరాయి భాష వాళ్ళు మాట్లాడుకోకుండా ఎలా నడుస్తారో సైలెంట్గా, ఒకరికొకరు తెలియని వాళ్ళు అలా నడుస్తున్నారు వాళ్ళు. ఐ డి నాట్ నో వాట్ వాజ్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ హిస్ మైండ్. నాన్న మనసులో ఏముందో వీడికి అర్థం కావట్లేదు. ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్ ఇట్ క్రాస్డ్ మై మైండ్ దట్ ఇట్ వాజ్ ఇంప్రాపర్ ఫర్ మీ టు లెట్ ఫాదర్ క్యారీ ద లగేజ్. తండ్రి అలా లగేజ్ పట్టుకోవడం అనేది వీడికి సరిగా అనిపించట్లేదు, ఇంప్రాపర్గా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే తనున్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ తండ్రి చేత మోయించడం అనేది తప్పేమో అనేది ఒక ఫీలింగ్ అతనికి స్టార్ట్ అయిందనమాట. ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ హిమ్ దట్ ఐ వుడ్ లైక్ to carry the trunk myself, but my guilt and shame did not allow me to do so. వాడు మధ్యలో అనుకున్నాడు అనమాట, వాళ్ళ నాన్నకు చెప్దామని, నేను క్యారీ చేస్తానంటే నేను పట్టుకుని నడుస్తాను అని చెప్పాలనుకున్నాడు. కానీ ఒకలాంటి షేము, ఒకలాంటి గిల్టీ, ఇంత దూరం వచ్చేసాం కదా ఇప్పుడు పట్టుకుంటే అనేది ఒకటి ఉంది. ఇంకోటి ఏంటంటే మళ్ళీ అందరు చూస్తారేమో అదొకటి ఉంటుంది. ఇన్ని రకరకాల ఫీలింగ్స్ తోటి వాడు అడగలేకపోతున్నాడు అనమాట. This self-consciousness had
probably to do with my education, the white collar job that I had, or quite simply my pride. ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు చేయలేకపోయాను నేను అనుకున్నది అని అంటే దీనికి అందరికీ కారణం ఏంటంటే ఎడ్యుకేషన్ ఒకటి, వైట్ కాలర్ జాబ్ అంటే ఆఫీసర్ జాబ్ చేస్తున్నాడు ఒకటి, ఇవన్నీ కూడా అతనికి అడ్డం వస్తున్నాయి. ఇంకొక విధంగా చెప్పాలంటే ప్రైడ్ అంటే కొంచెం అహంకారము, ఇన్ని వచ్చేసినాయి. అందుకని వాళ్ళ నాన్నని అడగలేకపోయాడు, నేను ట్రంక్ తీసుకొని వస్తాను అని వాడు అడగలేకపోతున్నాడు. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, చాలా మటుకు ఒక ఏజ్లో, యంగ్ ఏజ్లో ఉన్నప్పుడు అలాంటివన్నీ అనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఎవరిని చూస్తున్నారేమో, మన అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారేమో అని. సో అతను ఆ వయసుకు సహజంగా అందరిలాగానే ఆలోచిస్తున్నాడు అనమాట. ఐ హ్యాడ్ ద ఫీలింగ్ దట్ ఇఫ్ ఐ క్యారీడ్ ద లగేజ్ మై ఫాదర్ అండ్ మై పీపుల్ in fact the whole world would laugh at me and I would be belittled. ఇప్పుడు అది కనుక తను ట్రంక్ పెట్టుకున్నాడంటే, ఒకవేళ అలా పట్టుకుంటే అప్పుడు అందరూ కూడా నవ్వేస్తారేమో, తనని చూసి చిన్న చూపు చూస్తారేమో. బిలిటిల్డ్ అంటే చులకన చేస్తారేమో అని ఒక ఫీలింగ్ అనమాట. నవ్వుతారు, చులకన చేస్తారు అని ఒక గిల్టీ ఫీలింగ్ ఉంది అతనికి. నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్. ఫాదర్ హ్యాడ్ ప్రొవైడెడ్ ఫర్ మై ఎడ్యుకేషన్ అండ్ I had been able to realize his dreams. My parents were truly proud of me. వాళ్ళ ఫాదర్ ఎంతో అతన్ని బాగా చదివించాడు. అతని చదువంతా కూడా వాళ్ళ ఫాదర్ వల్లనే జరిగింది. కాబట్టి వాళ్ళ నాన్న డ్రీమ్స్ కూడా ఇతను నిజం చేశాడు. వాళ్ళ నాన్న ఎంత కష్టపడి అతన్ని చదివించాడు, అందుకని ఏంటంటే వాళ్ళ నాన్న ఇతని గురించి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేశాడు, అలాంటివన్నీ ఇతను ఆ డ్రీమ్స్ అన్ని ఫుల్ఫిల్ చేశాడు. మంచి చదువుకున్నాడు, ఆఫీసర్ అయినాడు, తండ్రి డ్రీమ్స్ ఫుల్ఫిల్ అయినాయి. పేరెంట్స్ ఇతన్ని చూసి చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతుంటారు. ఇట్ వాజ్ త్రూ మీ that they had earned a greater degree of admiration and respect from the villages. నా వలననే వాళ్ళకి విలేజెస్ దగ్గర ఒక మంచి రెస్పెక్ట్ దొరుకుతుంది, అడ్మిరేషన్ దొరుకుతుంది. అందరు కూడా వీళ్ళని, అబ్బా వీళ్ళ కొడుకు ఇంత మంచి జాబ్ చేస్తున్నాడా అని అందరు కూడా అడ్మైర్ చేస్తూ ఉంటారు. వీళ్ళకి రెస్పెక్ట్ కూడా పెరిగింది నా వలననే అని చెప్తున్నాడు ఇతను మనకి. మై ఫాదర్ వుడ్ నాట్ లైక్ టు సీ మీ క్యారింగ్ ఏ ట్రంక్ ఆన్ మై బ్యాక్ అండ్ వుడ్ బీ వెరీ హర్ట్ ఇఫ్ ఐ డిడ్ సో. ఇది ఇంకొక మాట, మళ్ళీ వీడు ఇంకొక సాకు వెతుకుతున్నాడు. ఏంటంటే అలా నేను కనుక ట్రంక్ పట్టుకొని నడుస్తుంటే అసలు మా ఫాదరే భరించలేడు. ఎందుకంటే నా వలననే వాళ్ళకి ఇంత రెస్పెక్ట్, నా వలననే వాళ్ళకి ఇంత మంచి ఒక అడ్మిరేషను, అందరు వాళ్ళని ఇష్టపడటము, ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. కాబట్టి అలాంటి కొడుకు ఇలా బరువులు మోస్తుంటే మా నాన్న మాత్రం ఎలా చూడగలడు, ఆయన ఇలాగో ఇష్టపడ్డు నేను ఇలా చేయడం అని తను కన్విన్స్ చేసుకున్నాడు అనమాట. ఏమంటే జస్టిఫికేషన్ అనమాట ఇది. నెక్స్ట్, మా ఫాదర్ ఇంకా హర్ట్ అవుతాడు కూడా అని చెప్తున్నాడు తను ట్రంక్ పట్టుకుంటే. ఐ కన్క్లూడెడ్ దట్ ఇట్ వుడ్ బి బెటర్ టు లెట్ హిమ్ క్యారీ ఇట్. సరే లాస్ట్కి ఏం చేస్తాం, పోనీ నాన్ననే పట్టుకొని, ఇన్ని రీజన్స్ ఉన్నాయి నేను పట్టుకోలేకపోవడానికి, కాబట్టి పోనీ నాన్న పట్టుకుంటేనే బెటర్ అని ఒక డెసిషన్కి వచ్చేసాడు అనమాట. ఫాదర్ వాజ్ యూజ్ టు క్యారింగ్ లగేజ్ ఎనీవే. పైగా నాన్నకు అలవాటు కూడా బరువులు మోయడము అని ఇంకొక మళ్ళీ జస్టిఫికేషన్ ఇచ్చుకుంటున్నాడు. హీ వాజ్ స్ట్రాంగర్ అండ్ మోర్ స్కిల్డ్ దాన్ మీ ఇన్ దీస్ మ్యాటర్స్. ఇలాంటి విషయాలు అసలు నాన్న నాకంటే చాలా స్ట్రాంగ్, నాకైతే అలవాటు లేదు బరువులు మోయడం, ఆయనకు అలవాటు కూడా. పైగా విలేజెస్ అందరు చూస్తే బాగుండదు, పైగా నేను బరువులు మోస్తే నాన్న హర్ట్ అవుతాడు, కాబట్టి ఇన్ని రీజన్స్ వీడు చెప్పుకుంటున్నాడు. పైగా నాన్న నాకంటే చాలా స్ట్రాంగ్ అని కూడా వాడు చెప్పుకుంటున్నాడు అనమాట. ఆయనకు అలవాటు ఉంది ఇలాంటివి అని. ఐ హ్యాడ్ నెవర్ గాట్ యూస్డ్ టు ఫిజికల్ లేబర్ హ్యావింగ్ స్టేడ్ ఇన్ హాస్టల్స్ రైట్ ఫ్రమ్ ద చైల్డ్హుడ్. చిన్నప్పటి నుంచి హాస్టల్స్లో పెట్టి నన్ను చదివించారు కాబట్టి నాకు ఇలా బరువులు మోయటము, లేబర్ వర్క్, ఫిజికల్గా కష్టపడటం అనేది నాకు అలవాటు కాలేదు. సో ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ మై యూత్ అండ్ స్ట్రెంగ్త్ ఐ వాజ్ ఫిజికల్లీ యూజ్లెస్. నేను ఎంత ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ మై యూత్ అండ్ స్ట్రెంగ్త్, యంగ్గా ఉన్న వాళ్ళకి ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా, అయినా కానీ ఈ విషయంలో ఇప్పుడు నేను యూజ్లెస్, మోయలేను. స్ట్రెంగ్త్ ఉంది, యంగ్గానే ఉన్నాను, కానీ అది మోయాలంటే మాత్రం నా వల్ల కాదు.
ఐ కంటిన్యూడ్ వాకింగ్ సైలెంట్లీ విత్ ఫాదర్. అలాగే సైలెంట్గా నాన్నతో నడుస్తూ ఉన్నాను నేను. వీ రెస్టెడ్ ఎట్ 2 places ఆన్ ద వే అండ్ హ్యాడ్ అవర్ టిఫిన్ బట్ వీ హార్డ్లీ టాక్డ్. ఇంకేం చెప్తున్నానంటే వీళ్ళిద్దరు అలా సైలెంట్గా నడుచుకుంటూ పోయారంట. అప్పుడు మధ్యలో ఇంకొక 2 ప్లేసెస్లో మళ్ళీ రెస్ట్ తీసుకున్నారు ఇద్దరు. అయితే అప్పుడు కూడా వీళ్ళు ఏం మాట్లాడుకోలేదు. మధ్యలో టిఫిన్ చేశారు కానీ ఇద్దరు ఏం మాట్లాడుకోలేదు. దెన్ ఫైనల్లీ వీ రీచ్ డిరాంగ్. వచ్చేసారు వాళ్ళు అనుకున్న ప్లేస్కి, బస్సు క్యాచ్ చేసిన ప్లేస్కి వచ్చేసారు. ద బస్ ఫ్రమ్ తావాంగ్ హ్యాడ్ నాట్ ఎట్ రీచ్డ్ డిరాంగ్ అండ్ సో వీ హ్యాడ్ సమ్ టైమ్ ఇన్ హ్యాండ్. అది డిరాంగ్కి రావాల్సిన బస్సు ఇంకా రాలేదు. తవాంగ్ నుంచి డిరాంగ్కి రావాలి కానీ అది ఇంకా రాలేదు. కాబట్టి ఇంకా కొంచెం టైం వీళ్ళ చేతిలో ఉంది ఇప్పుడు. వీ ఎంటర్డ్ ఏ టీ షాప్ అండ్ సాట్ ఫేసింగ్ ఈచ్ అదర్. అప్పుడు ఏం చేశారంటే దగ్గరలో ఒక టీ షాప్ ఉందట. అక్కడికి వెళ్ళిద్దరు ఒకరు ఎదురుగా ఒకళ్ళు కూర్చున్నారు. ఫాదర్ అపియర్డ్ టయర్డ్. వాళ్ళ నాన్న చాలా టైర్డ్ అయిపోయాడు. ఎంత దూరం నడుచుకుంటూ వచ్చారు కదా, ఆ జర్నీ అంతా కూడా ఆయన అది ఆ లగేజ్ మోస్తూనే ఉన్నాడు. ఐ ఫెల్ట్ సారీ ఫర్ హిమ్ బట్ కుడ్ నాట్ బ్రింగ్ మైసెల్ఫ్ టు సే ఎనీథింగ్. మనసులో చాలా బాధపడుతున్నాడు ఈ అబ్బాయి కానీ పైకి చెప్పలేకపోతున్నాడు. సారీ, ఇలా నీ చేత మోయించాల్సి వచ్చింది, నేను చేయలేకపోయాను అని కూడా అతను చెప్పలేకపోతున్నాడు. ఐ ఆస్క్ ద వెయిటర్ టు గెట్ us 2 cups of tea. Just as I was going to take my first sip, I heard father's voice. Do you have pair of old shoes? టీలు తెప్పించుకున్నాక ఇతను ఏం చేశాడంటే జస్ట్ ఇట్లా కప్పు జస్ట్ సిప్ చేయబోతున్నాడు టీ. అయితే ఇంతలో వాళ్ళ నాన్న అడిగారు వీడిని, డూ యూ హ్యావ్ పెయిర్ ఆఫ్ ఓల్డ్ షూస్? నీ దగ్గర పాత షూస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా అని అడిగాడు వాళ్ళ నాన్న. వై? ఐ ఆస్క్డ్. ద రోడ్ ఈజ్ అన్ఈవెన్ అండ్ ఫుల్ ఆఫ్ పెబుల్స్. ఇట్ హర్ట్స్ వైల్ వాకింగ్. ఆ రోడ్డు మీద అంతా కూడా గులకరాళ్ళు ఉన్నాయి, పైగా అన్ఈవెన్గా ఉంది, హెచ్చుతగ్గులుగా ఉంది రోడ్డు, ఈవెన్గా చక్కగా నున్నగా లేదు, పైగా దాని నిండా గులకరాళ్ళు పెబుల్స్ అనమాట, అవన్నీ ఉన్నాయి. ఇట్ హర్ట్స్ వైల్ వాకింగ్. నడుస్తున్నప్పుడు చాలా బాధ పెడుతున్నాయి, చాలా నొప్పిలేస్తుంది అని అంటున్నాడు వాళ్ళ ఫాదర్. ఐ లుక్డ్ ఎట్ ఫాదర్స్ బేర్ ఫీట్. చూసారా, వాళ్ళ నాన్న ఇప్పటిదాకా అసలు చెప్పులే లేకుండా నడుస్తున్నాడు అనమాట, బేర్ ఫీట్ అట. అప్పుడు గమనించాడు వీడు, నెవర్ హ్యావింగ్ ఓన్ షూస్ హిస్ ఫీట్ హ్యాడ్ డెవలప్డ్ క్రాక్స్ అండ్ somehow resembled those of an elephant. వాళ్ళ నాన్న పాదాల వంక చూస్తే అవి ఎలా ఉన్నాయంటే, అవి షూస్ వేసుకోకపోవడం మూలంగా కాళ్ళు బాగా పగిలినాయి అనమాట, క్రాక్స్. అవి ఎలా ఉన్నాయంటే ఏనుగు కాళ్ళలాగా ఉన్నాయంట. ఏనుగుకి ఎలా ఉంటుంది, కింద అన్ని క్రాక్స్ లాగా ఉంటుంది కదా, అతకబెట్టినట్టుగా ఉంటాయి ఫింగర్స్, అంత గ్యాప్స్ ఉన్నాయి వీళ్ళ నాన్న కాళ్ళకి, పాదాలకి. అంటే అంతగా దెబ్బతిని అనమాట. ఐ నోటీస్డ్ దిస్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. ఇప్పటిదాకా ఇతను గమనించలేదు వాళ్ళ నాన్న పడే కష్టం. ఐ హ్యాడ్ నాట్ నోటీస్ దట్ ద రోడ్ వాజ్ అన్ఈవెన్. రోడ్ అన్ఈవెన్గా ఉంది అని కూడా ఇతను నోటీస్ చేయలేదు. ఎంతసేపు నేను అడుస్తున్నాను, నేను కష్టపడుతున్నాను, నాన్నకైతే అలవాటే అని అనుకున్నాడు కానీ అసలు వాళ్ళ నాన్న కాళ్ళ వంక చూడలేదు, చెప్పులు ఉన్నాయో లేదో కూడా అతను గమనించలేదు. ఇప్పుడు చూస్తే ఆ రోడ్డు అన్ఈవెన్గా ఉంది, కాళ్ళకి ఇలా ఉంది ప్రాబ్లం అని వాళ్ళ నాన్న చెప్పేవరకు అతనికి తోచలేదు. అంటే పేరెంట్స్ మీద ప్రేమ లేక కాదు, ఆ ఏజ్లో కొన్ని విషయాలు వీళ్ళ మైండ్కి స్ట్రైక్ అవ్వవు, అవి చెప్పదలుచుకున్నారు ఇక్కడ ఈ లెసన్లో. సో అది అన్ఈవెన్గా ఉంది అనే విషయం కూడా ఇప్పటిదాకా అతను అబ్జర్వ్ చేయలేదు. ఐ డింట్ హ్యావ్ టు సిన్స్ ఐ వాజ్ వేరింగ్ ఏ పెయిర్ ఆఫ్ హంటింగ్ బూట్స్. ఎందుకు తెలియదు అంటే ఇతను హంటింగ్ బూట్స్ వేసుకున్నాడు అనమాట. అవి ఎంతవరకు ఉంటాయంటే చాలా పొడుగ్గా ఉంటాయి, మోకాళ్ళ వరకు ఉంటుంది అది. కాబట్టి అంటే ఫుల్ కవర్ అయి ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ షూస్ వేసుకునేసరికి అతనికి తెలియటం లేదు బాధ. వాళ్ళ నాన్న వేసుకున్నాడు కాబట్టి, వాళ్ళ నాన్నకి అది లేదు కాబట్టి వాళ్ళ నాన్నకు తెలుసు. ఇతను అది వేసుకున్నాడు కాబట్టి ఇతనికి వాళ్ళ నాన్న బాధ అర్థం కాలేదు. ఇతను కంఫర్టబుల్గా
ఉన్నాడు జర్నీలో. అందుకని ఐ చెక్డ్ మై వ్యాలెట్ అండ్ సా ఐ స్టిల్ హ్యాడ్ అరౌండ్ ₹40 విత్ మీ. ఒకసారి పర్స్ చెక్ చేసుకున్నాడు, వ్యాలెట్ చెక్ చేసుకుంటే అందులో ₹40 ఉన్నాయి. ఏ పెయిర్ ఆఫ్ క్యాన్వాస్ షూస్ వుడ్ కాస్ట్ అరౌండ్ ₹12 అండ్ ద రిమైనింగ్ అమౌంట్ వుడ్ బి ఇనఫ్ ఫర్ మీ టు గెట్ ద బాంబ్డీలా. అయితే ఏమనుకున్నాడంటే ఇది ₹12 తన దగ్గర ఉన్న ₹40లో ఒక మంచి షూస్ కనుక కొంటే తండ్రికి ₹12 అవుతుంది. ఈ మిగిలిన అమౌంట్తో తనకి తన ప్లేస్కి చేరడానికి సరిపోతుంది మనీ అనుకున్నాడు. అంటే డబ్బులు ఇద్దాం తండ్రికి కొత్త షూస్ కోసము అని. మై ఫాదర్ ప్రొటెస్టెడ్. వద్దన్నాడు వాళ్ళ నాన్న, అలా వద్దు. గివ్ మీ అన్ ఓల్డ్ పేర్. నాకు పాత షూస్ ఇచ్చావంటే నాకు చాలు. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు స్పెండ్ మనీ ఆన్ న్యూ షూస్. మళ్ళీ కొత్త షూస్కి డబ్బులు అవన్నీ ఏం ఖర్చు పెట్టకూడదు. ఐ కుడ్ నాట్ కన్విన్స్ హిమ్ టు బై ఎ న్యూ పేర్. వాళ్ళ నాన్నని తను కన్విన్స్ చేయలేకపోయాడు. ఎందుకంటే కొత్త షూస్ వద్దు అని వాళ్ళ నాన్న చెప్పేశాడు ఖచ్చితంగా. అందుకని ఏంటంటే వాళ్ళ నాన్నని అతను కన్విన్స్ చేయలేకపోతున్నాడు. రిలక్టెంట్లీ ఐ గేవ్ హిమ్ ద హంటింగ్ బూట్స్ ఐ వాజ్ వేరింగ్. తను వేసుకున్నవి వాళ్ళ నాన్నకి ఇచ్చాడు అనమాట. రిలక్టెంట్లీ అంటే ఇష్టంగానే, ఇష్టం లేకపోయినా అవి ఇచ్చాడు. ఐ దెన్ టుక్ అవుట్ మై పెయిర్ ఆఫ్ లెదర్ షూస్ ఫ్రమ్ ద ట్రంక్ అండ్ నోటీస్డ్ మై ఫాదర్స్ ఫేస్ లైటింగ్ అప్ విత్ కాంటెంట్మెంట్. వాడేం చేశాడు, తన కాళ్ళకున్న షూస్, హంటింగ్ షూస్ వాళ్ళ నాన్నకి ఇచ్చి తను మళ్ళీ ట్రంక్లో నుంచి వేరే కొత్త షూస్ ఉన్నాయి తన దగ్గర, లెదర్ షూస్, అవి తను తీసుకుని వేసుకున్నాడు. వాళ్ళ నాన్న కళ్ళు చాలా తృప్తిగా మెరుస్తున్నాయి. పాతవి తను తీసుకున్నాడు, కొడుకు కొత్త వేసుకోవడం చూసి ఆయన హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాడు. సడన్లీ హీ లుక్డ్ ఎట్ మీ అండ్ సెడ్, టేక్ కేర్, రైట్ టు అస్. జాగ్రత్త, లెటర్స్ రాస్తుండు అని చెప్తున్నాడు అనమాట. ఫాదర్ వాంటెడ్ టు సే సంథింగ్ బట్ ద బస్ స్టార్టెడ్ మూవింగ్. వాళ్ళ నాన్న ఇంకేదో చెప్పబోతున్నాడు. మామూలుగా పిల్లలు అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్ వెళ్తుంటే ఎన్నో చెప్తుంటారు పేరెంట్స్, ఎన్నో జాగ్రత్తలు చెప్తుంటారు. వాళ్ళని వదలలేక అలా చివరికి నిలబడిపోతారనమాట. అలాగే జరిగింది ఇక్కడ కూడా. వాళ్ళ నాన్న ఎంతో చెప్పాలనుకుంటున్నాడు, కానీ బస్సు స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఐ సా మై ఫాదర్ గ్రాడ్యువల్లీ రీసిడింగ్ ఇన్ టు ద డిస్టెన్స్. అంటే వాళ్ళ నాన్న వెనక్కి వెళ్ళిపోతూ స్లోగా తగ్గిపోయినట్టుగా అనమాట. ఇంకా అంటే కనుమరుగైపోతుంటారు, దాన్ని రీసిడింగ్ అంటున్నారు. అంటే స్లోగా వెనక్కి వెళ్ళిపోయి మాయమైపోవడం. ఐ సా దట్ ద రోడ్ వీ హ్యాడ్ కమ్ బై లుక్ లైక్ ఏ జైంట్ మోషన్లెస్ రోప్. ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే ఆ రోడ్డు అతనికి బస్సులో వెళ్తుంటే వాళ్ళు ఇప్పటిదాకా నడిచి వచ్చిన రోడ్డు ఎలా కనిపిస్తుందంటే ఒక పెద్ద తాడు, చాలా జైంట్ సైజులో ఉన్న ఒక తాడు కదలకుండా ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది కంపారిజన్ ఇది. ఫాదర్ వుడ్ యూజ్ ద సేమ్ రోడ్ టు గో బ్యాక్ హోమ్. మళ్ళీ పాపం ఇదే రోడ్డు మీద నాన్న వెనక్కి వెళ్ళిపోతాడు. Simultaneously, our journeys started in two opposite directions, with me seated in the luxurious seat of a bus and father walking back with weary legs on the pebble-strewn road. అది నేనేమో ఇలా హాయిగా, మా ఇద్దరి జర్నీ ఇప్పుడు ఒకటేసారి స్టార్ట్ అయింది. సైమల్టేనియస్లీ అంటే ఒకేసారి మా ఇద్దరి జర్నీ స్టార్ట్ అయింది. ఇప్పుడు నేనేమో లగ్జరీ బస్లో హాయిగా కూర్చున్నాను, మంచి సీట్లో హ్యాపీగా. అదే మా నాన్న నడుచుకుంటూ వెళుతూ ఉంటాడు. ఆ పగిలిపోయిన కాళ్ళతోటి, ఏమంటారంటే గాయపడిన కాళ్ళతో ఆయన అలా నడుచుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాడు రోడ్డు మీద. ఎంత దూరం నడుచుకుంటూ వచ్చాం, మళ్ళీ అంత దూరం నాన్న నడుచుకుంటూ వెళ్ళాల్సిందే. ఇది మా జర్నీ అని. అంటే అందుకే ఇదంతా కూడా జర్నీ గురించి. ఏం జర్నీ ఇది అని అంటే ఒక ఫాదర్ కొడుకు కోసం త్యాగం చేయడము, అది జర్నీలో మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు అనమాట. అయితే ఇతనికి కొడుకు అన్నీ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాడు తన నోటీస్కి వచ్చాక. ఊహించుకొని నాన్న కష్టమవుతుందేమో ట్రంక్ తీసుకురావడము, నేను ఏమి కాదు, నేను ఎవరిని లెక్క చేయను అనే సిచ్యుయేషన్ లేదు ఇక్కడ. అతనికి కొంచెం ఈగో ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటంటే కొంచెం షేమ్ ఫీల్ అవుతాడు నలుగురి ముందు. ఎన్నో రీజన్స్ ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా అతనే చెప్పుకుంటున్నాడు కదా, అతని ఎడ్యుకేషను, జాబు, ఇవన్నీ కూడా. సో ఇవన్నీ మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. ఎస్పెషలీ ఫోకస్ ఆన్ ద గ్రామర్ అండ్ న్యూ వర్డ్స్, వొకాబులరీ ఒకటి, ఇంకా న్యూ వర్డ్స్
దాంట్లో మీరు ఒకసారి చూడండి. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన తర్వాత ఎవరైనా టెక్స్ట్ బుక్స్ మీరు మీ ముందు లేకపోతే మళ్ళీ టెక్స్ట్ బుక్స్ పెట్టుకొని మళ్ళీ ఈ వీడియో ఒకసారి వినండి. మీరు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. కొత్త వర్డ్స్కి మీనింగ్స్ అన్నీ క్లియర్గా చెప్తున్నాను నేను ఇందులో. ఓన్గా మీరు ఆన్సర్స్ రాసుకోవచ్చు. ఎలా ఇచ్చినా కూడా మీరు ఓన్గా ఆన్సర్స్ రాయాలి అంటే ఫస్ట్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ద లెసన్, ద కాంటెంట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. ఏం చెప్పదలుచుకున్నాడు లెసన్లో అనేది మీరు అర్థం చేసుకుంటే ఓన్గా రాయొచ్చు. వొకాబులరీ కూడా థరోగా నేర్చుకుంటే ఓకేనా. ఎస్పెషల్లీ గ్రామర్లో మీకు టెన్సెస్ ఇంపార్టెంట్. టెన్సెస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు మన ఛానల్లో శ్యామలాస్ ఈ ఛానల్, ఇందులో పిక్టోరియల్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ అని ఉంటుంది. అది మీరు ఒకసారి క్లిక్ చేయండి. శ్యామలాస్ ఈ ఛానల్ అని కొట్టి యూట్యూబ్లో పిక్టోరియల్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ అని మీరు కనుక టైప్ చేస్తే అన్నీ మీకు గ్రామర్ అన్నీ కూడా లెసన్స్ వస్తాయి ఇందులో. అది కూడా బుక్తో మీకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి అనమాట. పిక్చర్స్ తోటే ఉంటుంది మా గ్రామర్ బుక్. మీకు బోర్ కొట్టకుండా అనమాట. చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. అందులో టెన్సెస్ మీద బాగా ఫోకస్ చేయండి. టెన్సెస్ కనుక మీరు చదివారంటే కొత్త వర్డ్స్ నేర్చుకుని ఈజీగా సెంటెన్సెస్ ఫామ్ చేసేస్తారు. టెన్సెస్ నేర్చుకుంటే సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ ఈజీగా ఉంటుంది. మీరు ఒకసారి లెసన్ మీకు పూర్తిగా అర్థమైతే ఓన్గా రాసేసుకోవచ్చు. అంత ఈజీగా ఉంటాయి మీకు. ఓకేనా. ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.